Good evening, everyone. Welcome to Rotary Club Kakinada, the first club in East Godavari district and the second club in I recognize the presence of our today's speaker, K. Prakash Garu, and PDG Anjay Murthy Garu, and Garu will be joining in a couple of minutes. And fellow Rotarians and Rotaractors from our district, welcome again. So, May is the Youth Service Month. యూత్ సర్వీస్ మంత్ ని మనకి ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి మనకి స్పీకర్ కింద అయితే సర్వీస్ మంత్ కోసం మనం కొంచెం చెప్పుకోవాలనుకుంటే కనుక Rotary believes in developing the next generation of leaders and leadership skills, expand education and learn the values of service. సో ఇప్పుడు మనకి వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండడానికి నేను మ్యూట్ చేస్తానండి. సో కొంతమందిని ఫోకస్ చేస్తాను అలాగే సో మనకి యూత్ సర్వీస్ మంత్ లోకి ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ అసలు ఏంటి అనుకుంటే కనుక ఇంటరాక్ట్ క్లబ్స్ ని మనం స్థాపించడం, లేదంటే రోటరాక్ట్ క్లబ్స్ కానీ, లేదంటే యూత్ లీడర్షిప్ అవార్డ్స్ పైలా అటువంటి వాటికి రోటాక్టర్స్ ని రోటరీ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ మన అంటే ఇంటరాక్ట్స్ ఆర్ రోటరాక్ట్స్ బిట్వీన్ ఏజెస్ 12 to 18 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని మనం వేరే కంట్రీ కానీ లేదంటే వేరే డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న క్లబ్స్, అలాగే న్యూ జనరేషన్ సర్వీస్ ఎక్స్చేంజ్ వేరే కంట్రీ ఎక్కడో లేదంటే వేరే క్లబ్ కి వేరే డిస్ట్రిక్ట్ పంపించి అక్కడ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ చేయించడం లాంటివి ఇవన్నీ కూడా యూత్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ లో వస్తాయి. సో ఇది నేను చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను. మరి ప్రకాష్ గారు మనకి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఆ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో లైక్ క్రియేటింగ్ మోర్ న్యూ జనరేషన్ లీడర్స్ అనే దాని మీద ఆయన మనకి సో బిఫోర్ దట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ద క్లబ్ సెక్రటరీ టీజీ సుధీర్ గారు టు ఇంట్రడ్యూస్ సుధీర్ గారు. సుధీర్ గారు ఉన్నారండి? Sir, please introduce our speaker, Andy. Yes, sir. Good evening, Rotarians. I'm delighted to introduce our speaker this evening, Rotarian Prakash Garu. He's the founder secretary of Rotary Club of Vizianagaram Central. During his tenure as a Rotarian in that club, he received best secretary, best president, best assistant governor, best district chairman, and other awards in Rotary. He is also a past Rotaractor who always loved to serve Rotaractors, and serving second time as chairman for district Rotaract committee. He also served as a treasurer of Chamber of Commerce for 6 years, as a general secretary for 4 years, and now elected as a president for the years 22 to 25. He is also the general secretary for Forum for Better Vizianagaram, formed by 16 important organizations of Vizianagaram like Chamber of Commerce, Rotary Club, Lions Club, IMA, Bar Association, CRIDAI, etc. He is also the general secretary to Gurujada Samakya since 2000. He was a key person in planning and designing Vizianagara Utsav since 2003, and is instrumental in renovating the 800-year-old dilapidated Jagannatha temple at MG Road, Vizianagaram. He is also the trust board member of SKP temple. He is actively involved in social, cultural, spiritual, and service activities in Vizianagaram. He always loved to be a good friend to everyone, having good rapport with many officers and also political leaders. He has close contacts with many important people
from the entertainment industry as well. He's married to Vijaya Garu, and the couple received an ideal couple recognition as well. They are blessed with 3 daughters, Kanti, Kirti, and Sahiti, and they all are happily married. It is a delight to have guest and speaker this evening, Rotary Club Kakinada. Thank you, Sudhir Garu, for the nice introduction. That's a wonderful profile, Prakash Garu. We are glad you are here to speak to our attendees, address our attendees. So please go ahead and inaugurate the Youth Service Month, sir. Thank you, President Pawan Garu, for inviting me to inaugurate the Youth Service Month and to speak on this occasion. Sudhir Garu, నా గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు. నా బయోడేటా నేను ఆలోచిస్తుంటేనే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నా బయోడేటాలో ప్రతి పాయింట్లో కూడా నేను సాధించిన ప్రతి విజయం వెనుక కూడా ప్రతి క్షణము నాకు కనిపించేది రోటరీ మాత్రమే. ఆయన నా గురించి చెప్పిన ప్రతి విషయం కూడా అది రోటరీకే చెందుతుంది. అది నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలను. ఇక కాకినాడ రోటరీ క్లబ్ అంటే మా విజయనగరం సెంట్రల్ రోటరీ క్లబ్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక 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 గాడ్ లాగా మేము భావించే క్లబ్ అనమాట. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మాకు గైడు, ఫిలాసఫర్, ట్రైనర్, ఇన్స్పిరేషన్ ఏ పదం చెప్పినా సరే ఇంకా తక్కువ అవుతుంది. ఆంజనేయమూర్తి గారు 1993లో మా క్లబ్కి ఆంజనేయమూర్తి గారు గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు అసలు యాక్చువల్గా లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి, ఒక ఫెలోషిప్ ద్వారా, ఫ్రెండ్షిప్ ద్వారా సర్వీస్ ఎట్లా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అని మేము నేర్చుకున్నది, ఇన్స్పిరేషన్ సాధించింది కేవలం కాకినాడ క్లబ్ ద్వారానే. 1994 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిగా మా క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ అసెంబ్లీ హోస్ట్ చేశాం. రామ్ బ్రహ్మం గారు గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ అసెంబ్లీ హోస్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు జాన్ వర్గీస్ గారు, శేషప్పారావు గారు, ఆంజనేయమూర్తి గారు వీరందరి తాలూకా పూర్తి గైడెన్స్ ఎట్లాగంటే అసలు డిస్ట్రిక్ట్ అసెంబ్లీ నిర్వహించింది కాకినాడ క్లబ్ అయినా అనేంత గొప్పగా. ఎందుకంటే ఆంజనేయమూర్తి గారు కాన్ఫరెన్స్ జరిపిన విధానం ఒక మైల్ స్టోన్ అనమాట. రోటరీ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఇంత బాగా చేయాలని చెప్పేసి ఆంజనేయమూర్తి గారి సంవత్సరంలోనే మాకు తెలిసింది. వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని జాన్ వర్గీస్ గారు కానీ వీళ్ళంతా కూడా సుమారు 2 రోజుల ముందు వచ్చి మాకు పూర్తిగా గైడెన్స్ ఇచ్చి ఎట్లా చేయాలని చెప్పేసి ఒక సక్సెస్ఫుల్ గా డిస్ట్రిక్ట్ అసెంబ్లీ చేయడం, అదంతా కూడా అంటే మాకు కాకినాడ క్లబ్ అంటే విజయనగరం క్లబ్కి అంత అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అటువంటి క్లబ్ లో మళ్ళీ ఈరోజు ఆంజనేయమూర్తి గారి సంవత్సరంలో కాకినాడ క్లబ్ సభ్యులందరితో కూడా నేను ఈ సమయాన్ని పాలు పంచుకునే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కలిగించిన ప్రెసిడెంట్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇక అన్నిటికంటే ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే క్రియేట్ మోర్ న్యూ జనరేషన్ లీడర్స్. యూత్ సర్వీస్ మంత్ ఇనాగరేషన్ సందర్భంగా ఈ విషయం మీద మాట్లాడడం చాలా సంతోషం. ఈ యూత్ సర్వీస్ మంత్ ఇనాగరేట్ చేస్తున్నట్టుగా తెలియజేస్తూ, ఈ నెల రోజుల పాటు మీరు తలపెట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా విజయవంతంగా జరగాల, చాలా పర్పస్ఫుల్ గా జరగాల, యువతకు ముఖ్యంగా ఈ న్యూ జనరేషన్ కు మంచి లాభం తీసుకురావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, ఇక క్రియేటింగ్ న్యూ జనరేషన్ లీడర్స్ దీనికి కూడా నేను చెప్పాలంటే మీ కాకినాడ క్లబ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే ఆంజనేయమూర్తి గారు గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు, శేషప్పారావు గారు, వర్గీస్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు సుమారు 25 సంవత్సరాల కిందట మేము కానీ, టిక్కు గారు కానీ మేమందరూ కూడా మేమందరూ కూడా న్యూ జనరేషనే. ఆ రోజుల్లో న్యూ జనరేషన్ లీడర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయబట్టే ఈరోజు కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సర్వీస్ కానీ, కంటిన్యూటీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ కానీ కాకినాడ క్లబ్లో వెళ్తుందంటే నెక్స్ట్ మా డియర్ ఫ్రెండ్, డైనమిక్ లీడర్, ఆత్మీయులు టిక్కు గారు గవర్నర్గా రావడం,
గవర్నర్ అయిన తర్వాత ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఒక మంచి స్థానాన్ని సంపాదించారంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అండ్ సపోర్టింగ్, ఎంకరేజింగ్ న్యూ జనరేషన్ లీడర్షిప్ ఇన్ యువర్ కాకినాడ క్లబ్. అసలు న్యూ జనరేషన్ లీడర్స్ ఎందుకు కావాలి అని అంటే అది కూడా మనమే ఎందుకు క్రియేట్ చేయగలం అంటే రోటరీయే ఎందుకు న్యూ జనరేషన్ లీడర్స్ క్రియేట్ చేయగలదు. తర్వాత ఎలా చెయ్యాలి ఇది మనం అనుకుంటే అసలు లీడర్షిప్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ప్రపంచంలో ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, లేకపోతే చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా లీడర్షిప్ అంటే ఎఫెక్టివ్ లీడర్షిప్ కానీ, పర్ఫెక్ట్ లీడర్షిప్ కానీ, లేకపోతే సిస్టమేటిక్ మేనేజ్మెంట్ కానీ దానికి రియల్ ఎగ్జాంపుల్ రోటరీ. గత 115 సంవత్సరాలుగా రోటరీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంత స్థిరంగా ఉందంటే కేవలం మన లీడర్షిప్ తాలూకా గొప్పతనం. ప్రతి రొటేరియన్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపులరీ లీడర్. లీడర్షిప్ అన్నా లేకపోతే ఒక లీడర్షిప్ క్రియేషన్ అన్నా సరే కేవలం మన రోటరీయే చేయగలదు. అది మాత్రం 100% వాస్తవం. దీనికి చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే నా గురించే తీసుకోండి. ఈరోజు బయోడేటాలో చదివిన ఏదైతే విషయాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆ స్థాయికి నేను ఎట్లా రీచ్ అవ్వగలిగాను అంటే రోటరీ ద్వారా, రోటరాక్ట్ ద్వారా. ఇదంతా మామూలు అయితే 45 సంవత్సరాల కిందట మా నాన్నగారు రోటరీలో యాక్టివ్గా మెంబర్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను 10th క్లాస్ చదువుకుంటున్న రోజులు. ఎప్పుడైనా సరే ముఖ్యమైన మీటింగ్ ఉన్నా, గెట్ టుగెదర్ ఉన్నా నాన్నగారితో పాటు రోటరీ క్లబ్ మీటింగ్కి వెళ్ళడం జరిగేది. రోటరీ క్లబ్ మీటింగ్లో మీటింగ్ నిర్వహించే విధానం, ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడే విధానం, స్పీకర్ సబ్జెక్ట్ ప్రజెంట్ చేసే విధానం కానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అన్నమాట. ఇట్లా ఉండాలా, ఇలా ఉండాలని చెప్పేసి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అప్పటి నుంచే. 82వ సంవత్సరంలో రోటరాక్ట్ క్లబ్ ప్రారంభించడం, విజయనగరం క్లబ్ స్పాన్సర్ చేస్తే రోటరాక్టర్గా జాయిన్ అవ్వడం, 5 సంవత్సరాల పాటు రోటరాక్ట్ సెక్రటరీ, ప్రెసిడెంట్ చేసిన తర్వాత 88వ సంవత్సరంలో రోటరీ క్లబ్లో చేరడం, రోటరీ క్లబ్ చార్టర్ సెక్రటరీగా చేరడం, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచే రోటరీలో కంటిన్యూ చేయడం. ఈ మొత్తం టోటల్ రోటరీ జర్నీలో నేను ఒక సక్సెస్ఫుల్ లీడర్గా క్రియేట్ అయ్యానంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ రోటరీ. సో మనకి ఎఫెక్టివ్ లీడర్షిప్ ఏదైనా సరే మనం క్రియేట్ చేయగలమంటే అది కేవలం రోటరీ ద్వారానే సాధ్యం. మనకి ఎప్పుడు చెప్తుంటాం, 1 సంవత్సర కాలం పాటు రోటరీ ప్రెసిడెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా, డెడికేటెడ్గా, కమిటెడ్గా, మంచి ప్లానింగ్ తోటి పూర్తి చేస్తే ఆ టెన్యూర్లో వాళ్ళకి సంపాదించిన అనుభవం కానీ, పరిజ్ఞానం కానీ, మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ, లీడర్షిప్ క్వాలిటీ కానీ ఒక మంచి బిజినెస్ స్కూల్లో MBA చేయడంతో సమానం అవుతుందని చెప్తాను. అంత గొప్ప అవకాశం కల్పించేది రోటరీ. సో మనము లీడర్స్ని తయారు చేయాలంటే రోటరీ ద్వారా 100% సాధ్యం. అయితే ఇక మనం లీడర్స్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, న్యూ జనరేషన్ లీడర్స్ని మనం ఎందుకు సృష్టించాలి అంటే, ఒకటి కంటిన్యూటీ ఆఫ్ లీడర్షిప్. గత 3 సంవత్సరాలుగా మన రోటరీ సభ్యత్వం తీసుకుంటే సుమారు 12 లక్షల దగ్గర స్థిరంగా ఉండిపోయింది. 115 సంవత్సరాల తర్వాత 200 సంవత్సరాలు, 300 సంవత్సరాలు కూడా రోటరీ బతకాలి, రోటరీ ముందుకు వెళ్ళాలి, మనకి నూతన సభ్యత్వం రావాలా, నూతన తరం రావాలి. అట్లాగైతేనే రోటరీ తాలూకా భవిష్యత్తు, మనుగడ ఇంకా మంచి స్థాయిలో ముందుకు వెళ్తుంది. అది కావాలంటే మనకి యువతలోని నాయకత్వపు లక్షణాలు పెంపొందించి వారిలో నాయకులు ముందుకు తీసుకొస్తేనే
ఫ్యూచర్లో రోటరీకి సభ్యత్వం ప్లస్ అది కాకుండా ఒక మంచి నాయకత్వం కానీ మన యువతకు అందజేయగలిస్తే, మనందరికీ తెలుసు యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించి మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్న స్టూడెంట్ని తీసుకొచ్చి ఇన్ఫోసిస్ ఇంటర్వ్యూలో కూర్చోబెడితే వాళ్ళు వేసిన 10 క్వశ్చన్స్కి ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చెప్పలేకపోవచ్చు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవచ్చు. అదే సాధారణ స్థాయిలో చదువుకుంటున్న ఒక స్టూడెంట్ని అదే ఇంటర్వ్యూలో బికాస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, జనరల్ నాలెడ్జ్ అవేర్నెస్ కానీ, ఐక్యూ లెవెల్స్ కానీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి ర్యాంక్లో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. మనకి కళాశాలలో మనం నేర్చుకుంటుంది ఏంటంటే కేవలం విద్య నేర్చుకుంటాం, కానీ ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవాలంటే, ప్రపంచ పరిజ్ఞానం మనకు తెలుసుకోవాలంటే, జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలంటే అది కేవలం మన రోటరీ లాంటి ఆర్గనైజేషన్లోనే సాధ్యం. కాబట్టి మనకి యువతలో నాయకత్వపు లక్షణాలు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెంచడం వలన ఒకటి రోటరీకి భవిష్యత్తులో సభ్యత్వం, రెండవది ఏంటంటే ఒక మంచి భవిష్యత్తుని యువతకు అందజేయడం, మూడవది మన ప్రాంతానికి, మన దేశానికి ఒక మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ యూత్ని మనం ప్రజెంట్ చేయడం. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం చేస్తున్న 4 సర్వీసెస్ బదులు 5వ సర్వీస్గా మన రోటరీ, అంతర్జాతీయ రోటరీ ఏర్పాటు చేసిన యూత్ సర్వీస్ అనేది ఈ 4 సర్వీసులతో పాటు సమానమైన ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది. ఇది కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఈ రోజుకే పనికొస్తుంది, క్లబ్ సర్వీస్ మనకే పనికొస్తుంది, అంతర్జాతీయ సర్వీస్ ఏంటంటే అవసరానికే పనికొస్తుంది, కానీ ఈ యూత్ సర్వీస్ అనేది భవిష్యత్తుకు పనికొస్తుంది. మంచి భవిష్యత్తుకు ఏర్పాటు అవ్వాలంటే మంచి యువత మనం సృష్టించాలి. ఆ సృష్టించే అవకాశం మన రోటరీకి ఉంది. అయితే ఇక 3వ పాయింట్ ఏంటంటే ఎట్లా సృష్టించాలి. ఇది మనం న్యూ జనరేషన్ లీడర్స్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయగలం. దీనికి ఏంటంటే మనకి ఇందాకలా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్లుగా రోటరీలో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి, చాలా పథకాలు ఉన్నాయి, చాలా అవెన్యూస్ ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మన కుటుంబం నుంచే ప్రారంభం అవ్వాలి. మా కుటుంబంలో మా నాన్నగారి తర్వాత నేను ఎట్లాగైతే స్ఫూర్తి తీసుకొని రోటరీలో చేరానో, నాన్నగారు రోటరీ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు 15 సంవత్సరాల వయసులోనే నాకు రోటరీ పరిచయం చేసి, రోటరీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కలిగేటట్టు ఎట్లాగైతే చేశారో, నేనే కాదు, నేను, మా 2 తమ్ముళ్ళు, మా బావమరుదులు కానీ, మా సిస్టర్స్ కానీ, మా మదర్ కానీ అందరూ కూడా రోటరీ అంటే, ఈవెన్ మా వైఫ్ తరపున మా మావయ్య గారు, మా అత్తమ్మ గారు అందరూ కూడా రోటరీ అంటే ఒక ప్యాషన్, ఇది ఒక ఫ్యామిలీ, ఇది ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పేసి ఒక భావనతో అందరూ కూడా ఎందుకు ముందుకు వచ్చామంటే, అది మొట్టమొదటగా మన కుటుంబంలో మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ముందు ఎగ్జాంపులరీ రొటేరియన్స్గా మనకి రోటరీ తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ తెలియజేసేటట్టు వారిలోనే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేది మొట్టమొదటి మనం క్రియేట్ చేయాలి. అది ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది. ఇక రెండోది ఏంటంటే మనకి చాలా మందికి ఏంటంటే మనకి వ్యాపార సంస్థలు కానీ, కాలేజెస్ కానీ, లేకపోతే మనకి కంపెనీస్ కానీ, ఇట్లాగా చాలా మటుకు ప్రతి రొటేరియన్ కూడా, ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి, ప్రతి రొటేరియన్ కూడా ఒక వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషన్కి లీడర్గా ఉంటారు. ఒక హాస్పిటల్ తీసుకోండి, మనం ఈ యువతలో మనం టార్గెట్ చేయాల్సిన యువత మన దగ్గరే ఉంది, ఎక్కడో కాదు. మన టార్గెట్ చేయాల్సిన మన తాలూకా ఓన్ కన్సర్న్స్లో యువతను అందరినీ కూడా మనం తీసుకొని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళకి మంచి నాయకత్వ లక్షణాలు నేర్పడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే, మా రోటరీ క్లబ్ విజయనగరం సెంట్రల్ సుమారు 5 రోటరీ క్లబ్ని స్పాన్సర్ చేసింది. 5 క్లబ్లో ఒక క్లబ్బు కేవలం మా రోటరీ మెంబర్స్ తాలూకా ఫ్యామిలీలో ఉన్న అమ్మాయిలతోటే, ఏక్తా క్లబ్, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ విజయనగరం సెంట్రల్ ఏక్తా. అది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ యాక్టివ్ క్లబ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్. అదేవిధంగా మా ఎస్విఎన్ హోటల్ ప్రొపరేటర్, మీకు తెలుసు, మీ కాకినాడలో కూడా హోటల్ ఉంది, ఆయన మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ శివకుమార్. వాళ్ళకున్న హోటల్లోని, వాళ్ళకున్న బిజినెస్ కన్సర్న్స్లో ఉన్న మొత్తం ఎంప్లాయీస్లో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ సభ్యులందరితో కలిపి ఒక రోటరీ క్లబ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్
ఎస్విఎన్ శివజ్యోతి. అదేవిధంగా మాకు దగ్గరలో ఉన్న ఒక విలేజ్, ఆ విలేజ్లో మేము ఆర్సీసీ ప్రారంభిద్దామని వెళ్తే అక్కడ ఉన్న యూత్, అక్కడ ఉన్న కాలేజీ స్టూడెంట్స్ని అందరినీ కలిసిన తర్వాత మాకు అక్కడ ధర్మపురిలో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ ధర్మపురి అని ఒక విలేజ్లో ఒక క్లబ్ మేము ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఉన్న యూత్ తోటి మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే మేము గ్లోబల్ గ్రాంట్ కోసం అని చెప్పేసి 24 విలేజ్ల్లో 24 ఆర్ఓ ప్లాంట్లు పెడదాం అనుకుంటే మెయిన్ ఏంటంటే కమ్యూనిటీ సర్వే ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. కేవలం ఈ విలేజ్ నుంచి వచ్చిన ధర్మపురి గ్రామం నుంచి వచ్చిన విలేజెస్ యూత్ వాళ్ళు ఓన్ బైక్ల మీద వెళ్ళి వాళ్ళు ఓన్ కెమెరాస్ తోటి మొత్తం టోటల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంతా తయారు చేసి కమ్యూనిటీ సర్వే చేసి తీసుకొస్తే మేము గ్లోబల్ గ్రాంట్కి అప్లై చేస్తే టు అవర్ సర్ప్రైజ్ కనీసం ఒక్క పాయింట్ కొరి కూడా రాకుండా యాక్సెప్ట్ అయిందంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ రోటరీ. అది మన రోటరీ నుంచి రోటరీ యాక్ట్ వలన యువతలో ఆ నాయకత్వపు లక్షణాలు రావడం వలన ఒక మంచి నాయకులు మనం తయారు చేసే అవకాశం కలిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, మనము ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంది, ఎక్కడో ఏదో చేస్తామని కాదు, మన నుంచే ప్రారంభిద్దాం. మనం నేర్చుకున్న అద్భుతమైన నాయకత్వ లక్షణాలు మనతోటే అంతరించిపోకుండా మన నెక్స్ట్ తరానికి, మన కుటుంబ సభ్యులకి, మనతో పాటు జీవించే వాళ్ళకి, మన కింద పనిచేసే వాళ్ళకి, మన దగ్గర చదువుకునే వాళ్ళకి, ఎవరికైనా సరే ఈ నాయకత్వ లక్షణాలు మనం అందచేయడం అనేది మన తాలూకా బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా భావించి తప్పకుండా అది ప్రయత్నిద్దాము. ఇక ఇందాక ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్లుగా దీంట్లో మనకి రోటరీ యాక్ట్, ఈ న్యూ జనరేషన్ కానీ యూత్ సర్వీసెస్లో ఒక భాగంగా మనకు ఉండేది. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో రోటరీ యాక్ట్ని రోటరీతో సమానంగా చేయడమే కాకుండా మనం ఇప్పుడు రోటరీ తాలూకా క్లబ్ స్ట్రెంత్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ మెంబర్షిప్ స్ట్రెంత్ కానీ చూస్తే టోటల్ రోటరీ యాక్ట్ మెంబర్షిప్ కలిపే మనకి టోటల్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కనిపిస్తుంది. రోటరీ క్లబ్స్, రోటరీ క్లబ్స్ కలిపే కనిపిస్తున్నాయి. అంటే మనతో సమానమైన హోదాని ఇప్పుడు కల్పించింది. అంతేకాకుండా మనలాగే వాళ్ళు కూడా మన గ్లోబల్ గ్రాంట్తో సహా అన్ని రోటరీ ఫౌండేషన్ గ్రాంట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ఒక రోటరీ క్లబ్ ఇంకో రోటరీ క్లబ్ను ప్రారంభించడానికి కూడా అవకాశం ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ సమావేశాల్లో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఇచ్చింది. ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తున్న సంస్థ ఏదైనా ఉందంటే ఒక రోటరీ మాత్రమే. సో రోటరీ యాక్ట్ని ప్రతి క్లబ్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. ప్రారంభించడం కాదు, ప్రారంభించిన తర్వాత దాన్ని సరిగా చూసుకునే ఒక మంచి రొటేరియన్ని అపాయింట్ చేసి వాళ్ళు గైడ్ చేస్తే తప్పకుండా రోటరీ యాక్ట్ అనేది చాలా మంచి రెవెన్యూ మన యువతకి తర్ఫీదు ఇవ్వడానికి, మంచి నాయకత్వ లక్షణాలు డెవలప్ చేయడానికి రోటరీ యాక్ట్ చాలా మంచి అవకాశం. ఇంకా ఇంటరాక్ట్లో హై స్కూల్ లెవెల్లో 12 నుంచి 18 సంవత్సరాల యువతకి ఎవరికైనా సరే ఇంటరాక్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని క్లబ్లైనా ప్రారంభించవచ్చు. కానీ దానికి సరైన విధానంలో వాళ్ళకి గైడ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేస్తేనే దాని తాలూకా పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా రైలా 3 రోజులు కానీ 2 రోజులు కానీ ఈ రోటరీ యూత్ లీడర్షిప్ అవార్డ్, దీంట్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా యువతలోని ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీస్, ఇది ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు రైలాలో పార్టిసిపేట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మొట్టమొదట ఇనాగరేషన్ నాడు పార్టిసిపేట్ చేసే స్టూడెంట్స్ తాలూకా క్వాలిటీ వెలిడిటీకి వచ్చేసరికి మనకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. మొట్టమొదటిగా 1976 సంవత్సరంలో అనకాపల్లి రోటరీ క్లబ్ కండక్ట్ చేసిన రైలాలో, అప్పుడు నేను డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాను, నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఆ కార్యక్రమంలో 3 రోజులు కూడా హను గారు కానీ, ఆర్య గారు, అప్పుడు పాస్ట్ గవర్నర్స్ హను గారు, ఆర్య గారు వంటి స్పీకర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడిన విషయాలు కానీ, ఆ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ చూస్తే అసలు ఒక్కసారి మనలో మనకే తేడా కనిపించింది అనమాట. రైలా అనేది చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం, అది చాలా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. అదేవిధంగా యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రెసిడెంట్ గారు క్లియర్గా చెప్పారు. ఒక జిల్లా నుంచి ఇంకో జిల్లాకు కానీ, ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి కానీ ఇంటర్నేషనల్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ, ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా కానీ యువతకు ఒక మంచి అవకాశం కలిగించే కార్యక్రమం ఇది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, చాలా కార్యక్రమాలు మనం రోటరీ ద్వారా కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఇక ప్రతి క్లబ్ కూడా మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఒక నెల రోజుల పాటు నిర్వహించే యూత్ సర్వీస్ మంత్. మా రోటరీ క్లబ్ విజయనగరం సెంట్రల్ని
ప్రారంభించిన నుంచి కూడా ప్రతి ప్రతి వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే న్యూ జనరేషన్ క్లబ్ అంటారు మాది. మా క్లబ్ ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి సంవత్సరం నుంచి సుమారు 30 సంవత్సరాల వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం బెస్ట్ న్యూ జనరేషన్ సెలబ్రేషన్ మంత్ అవార్డు మొట్టమొదట ఎప్పుడైనా సరే అవార్డు అనౌన్స్ చేస్తే దాంట్లో మొదటి పేరు ఉండేది మా రోటరీ క్లబ్ విజయనగరం సెంట్రల్. అంటే 1989 సంవత్సరం నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు అంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో సుమారు ఒక నెల రోజుల పాటు జరిపే కార్యక్రమం గత సంవత్సరం, అంటే ఈ కోవిడ్ వలన లాస్ట్ ఇయర్ జరపలేదు, బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు 10,000 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారంటే ఆశ్చర్యం కాదు. సుమారు 26 నుంచి 30 ఈవెంట్లు, ప్రతి ఈవెంట్ కూడా మంచి స్థాయిలో. ఎప్పుడు రోటరీ క్లబ్ విజయనగరం సెంట్రల్ న్యూ జనరేషన్ మంత్ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తుందా అని అటు స్కూల్ అథారిటీస్ కానీ ఇటు పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎదురు చూసే ఒక అద్భుతమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇవాళ సినీ ఫీల్డ్లో ధనుంజయ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్, అదేవిధంగా సాయిదేవ్ హర్ష, పవన్ గాని, సాహితీ ప్లేబ్యాక్ సింగర్, సురభి శ్రావణి, వీళ్ళందరూ కూడా మొట్టమొదటగా పరిచయం చేసింది రోటరీ ప్లాట్ఫామే. మా రోటరీ ప్లాట్ఫామ్ మీద వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా ఈ పోటీల్లో పాల్గొని దీన్ని బేస్గా తీసుకొని దీన్ని ఒక ఎంకరేజ్మెంట్గా తీసుకొని ఆ స్థాయికి వెళ్ళారని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. మన ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ న్యూ జనరేషన్ మంత్ సెలబ్రేషన్స్ ప్రతి క్లబ్ చేస్తుంది. అవి కూడా మంచి వినూత్నమైన రీతిలో ఒక ఇన్నోవేటివ్ సిస్టంలో యువతలోని ఒక మంచి టాలెంట్ బయటికి తీసే విధంగా మనం నిర్వహిస్తే అది ఒక మంచి ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమం అవుతుంది. ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి రొటేరియన్, ఎవ్రీ రొటేరియన్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద యూత్. మన నాయకత్వ లక్షణాలు యువతకు అందిద్దాము. భవిష్యత్తులో మంచి సభ్యత్వాన్ని మనం పెంచడానికి కృషి చేద్దాము. మంచి పౌరులను భారతదేశానికి కానీ మన సమాజానికి కానీ అందిద్దాము. యువతలోని ఉన్న ప్రతిభా పాఠవాలను వెంటతీసి నాయకత్వ లక్షణాలు తప్పకుండా పెంపొందించడానికి కృషి చేద్దాము. ఇది మనం చేయాల్సిన బాధ్యతగా చేసి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన రెవెన్యూ సర్వీసెస్ గా యూత్ సర్వీస్ ని కూడా ట్రీట్ చేయాల్సిందని చెప్పేసి ఈ అవకాశాన్ని కలిగిన ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రకాష్ గారు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రకాష్ గారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. అయితే కొన్ని అంటే మీరు యాక్చువల్గా మీ విజయనగరం సెంట్రల్ క్లబ్ సంబంధించి చాలా యాక్టివిటీస్ ఆల్రెడీ మేము ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అటువంటి వాటిల్లో ఫాలో అవుతూ ఉన్నాము. యూ హ్యావ్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ యాక్టివ్ క్లబ్స్. అయితే ఇప్పుడున్న మనకి మీటింగ్ లో రోటాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మరి యూత్ సర్వీస్ కమిటీ చైర్ ని మీరు అడగచ్చు. యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. అయితే వీళ్ళందరికన్నా ముందు నేనే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ టైంలో అంటే ఈవెన్ రోటరీ క్లబ్స్ అయినా కూడా చాలా క్లబ్స్ ఇన్యాక్టివ్ అయ్యాయి. దానికి ముఖ్య కారణం దీని మీద భయంతో కానీ లేదంటే లైక్ మెంబర్స్ యాక్టివిటీ ఈ టైంలో చేయలేకపోవడం, ఫిజికల్ గా చేయలేకపోవడం. సో అదే రోటరాక్ట్స్ కూడా వర్తిస్తుంది. బట్ కంపారిటివ్ గా రోటరీ క్లబ్స్ కన్నా రోటరాక్ట్ క్లబ్స్ చాలా ఇన్యాక్టివ్ అయ్యాయి ఈ ఇయర్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఒక 3 months మనం ఒకవేళ ఈ కోవిడ్ వేవ్ కనుక కొనసాగితే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూ ఇయర్, అప్కమింగ్ ఇయర్ ఎలాగ మనం దీన్ని ఎదురు తీసుకెళ్లొచ్చు, మళ్ళీ యాక్టివ్ చేయడం ఎలాగ అనేది ఒక మంచి ఒక 2-3 సూచనలు మీరు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. తప్పకుండానండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా ఏంటంటే ప్రస్తుతం కోవిడ్ వలన ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అనేది పూర్తిగా దూరం కావడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు రోటరాక్ట్ ఒక క్లబ్ లెవెల్లోనే కాదు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఎక్కడ చూసినా సరే మనకి కేవలం వర్చువల్గానే ఈ సమావేశాలు కానీ ఏదైనా సరే జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు వాస్తవం మనం మాట్లాడుకోవాలంటే కోవిడ్ అనేది 2020 సంవత్సరాల్లో ప్రారంభమైంది.
మొదట మనం అనుకున్నాం 3 నెలలు 4 నెలల్లోనే పూర్తి అయిపోతుంది అనేసి. సంవత్సరం దాటింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే ఇంకా సెకండ్ వేవ్, థర్డ్ వేవ్, ఫోర్త్ వేవ్, అలాగే 2024 వరకు కూడా మనం సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆల్రెడీ సూచనలు వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే గతంలో మనం ఫిజికల్ మీటింగ్స్ పెట్టుకున్నాము, ఫెలోషిప్ ఎంజాయ్ చేసాము, లేకపోతే డిన్నర్స్ అవి ఏర్పాటు చేసుకున్నాము, అందరూ కలిసి సరదాగా గడిపాము. అవి మళ్ళీ వస్తాదా రాదా అన్నది పక్కన పెట్టేసి ప్రస్తుతం ఉన్న వాస్తవంకి ఎలాగ మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాలన్నదే మనం అలాట్ చేసుకోవాలి. ఇక మనకి వర్చువల్ వరల్డ్ అనేది ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు భావిస్తూ ఇక ఏదైనా యాక్టివిటీ ఉందంటే ఇక వర్చువల్ గా మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫిజికల్ తో పాటు వర్చువల్ కూడా ఈక్వల్ గా డెవలప్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి, చేసుకోవచ్చు. అందులోని ఈ టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, లేకపోతే ఈ వర్చువల్ వరల్డ్ లో కానీ, లేకపోతే సోషల్ మీడియా గురించి కానీ యువతకు మనం చెప్పక్కర్లా. యువత సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసేంత ఎక్కువగా ఎవరు యూజ్ చేయరు. కాబట్టి సోషల్ మీడియాని కానీ, లేకపోతే ఈ వర్చువల్ గా జరిగే కార్యక్రమాలను కానీ దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఇంకా భవిష్యత్ అంతా కూడా తీర్చిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మాత్రం ఉంది. అది వాస్తవం, అది గ్రహించే మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు మనం ఏమైనా సరే చేయగలమా? ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే సమాజానికి మనం ఫిజికల్ గా వెళ్ళకపోయినా, మనం ఫిజికల్ గా వెళ్లకుండా మనం చేయగలిసిన కార్యక్రమాలు ఏదైనా ఉంటే మాత్రము అది మనం అందరం కూడా యువత కానీ, లేకపోతే మనం కానీ ఎవరైనా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైనా సరే, మనకి స్కాలర్షిప్స్ ఉందనుకోండి, లేకపోతే ఒక సపోర్ట్ ఉందనుకోండి, లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఉంది, లేకపోతే ఒక సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఉంది, లేకపోతే ఏదైనా సరే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవి కూడా మనం ఫిజికల్ గా వెళ్ళక్కర్లా, మనం వర్చువల్ గా చేసుకోవచ్చు. అంటే టాలెంట్ సెర్చ్, సపోజ్ యూత్ ఎక్కువగా మనకి బాగా ఇష్టపడేది ఏంటంటే కల్చరల్ కానీ, టాలెంట్ కానీ, ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీస్ కానీ, దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు అయినా సరే ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనము ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసుకొని అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేస్తే తప్పకుండా సర్వైవల్ అయితే ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం మారాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ప్రస్తుతం. ఇప్పుడు మరి డిస్ట్రిక్ట్ లో చాలా క్లబ్స్ సస్పెండ్ అయ్యి ఉన్నాయండి, రోటరీ క్లబ్స్. మళ్ళీ వాటిని యాక్టివేట్ చేయడం ఎలాగా? దీంట్లో ఏంటంటేనండి, మొట్టమొదటిగా మనకి రోటరీ క్లబ్ చార్టర్ తీసుకున్న తర్వాత మొట్టమొదట మనం చార్టర్ ఫీజు కడితే సరిపోతుందండి. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు రెన్యూల్ కట్టక్కర్లేదు, డబ్బులు కట్టక్కర్లేదు. కానీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొత్త ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ పేరు మనకు ఆన్లైన్లో ఖచ్చితంగా నమోదు చేసుకోవాలి. అది చేయడానికి స్పాన్సరింగ్ క్లబ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రెసిడెంట్ చేయొచ్చు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న డేటా అంతా సంపాదించాను. దాంట్లో చాలా మటుకు ఏంటంటే మనకి 2 సంవత్సరాల వరకు రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ఏమీ దాన్ని సస్పెండ్ చేయదు. 2 సంవత్సరాల తరువాత మనం డేటా అప్డేట్ చేయకపోతే వెంటనే ఇమీడియట్ గా సస్పెండ్ చేస్తుంది. ఒకసారి కానీ సస్పెండ్ చేసిందంటే మళ్ళీ $50 కట్టుకొని మళ్ళీ రెన్యూల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇది చాలా సింపుల్ వర్క్, ఏం లేదండి. మనకి ఈ సంవత్సరం రోటరీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైనా మారి ఉంటే వెంటనే వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ ఈమెయిల్ దాంట్లో మన మై రోటరీలోని మన క్లబ్ దీంట్లోని ఎంటర్ అయ్యి రెన్యూ చేస్తే చాలు, అంతే సింపుల్. ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ఆ క్లబ్కి లైఫ్ వచ్చేస్తారు. ఆ మాత్రం పని కూడా చాలా మంది ప్రెసిడెంట్స్ చేయకపోవడం వల్ల ఇవాళ అన్ని క్లబ్లు సస్పెండ్ అయి ఉన్నాయి. క్లబ్ లెవెల్లో ఈ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ వీళ్ళు కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా దీనికి ఇన్ఛార్జ్ నుండి సస్పెండ్ అవ్వకుండా చూసుకునే బాధ్యత డిస్ట్రిక్ట్ ఎవరికైనా ఉంటుందా? లేదండి. మనకి ఏంటంటే రోటరీలో ఎప్పుడు కూడా క్లబ్ లెవెల్ తాలూకు యాక్టివిటీస్ ఆపరేట్ చేయడానికి క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కి అధికారం ఇస్తారు. దానికి ఎవరికి ఈవెన్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ కూడా అధికారం ఉండదు. కంపల్సరిగా మీరు స్పాన్సర్ చేసిన రోటరీ క్లబ్ తాలూకా ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ డేటా అప్డేషన్ అనేది ప్రెసిడెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంటుంది. అది చాలా మంది అశ్రద్ధ చేయడం వలన ఇవాళ ఎంతో యాక్టివ్గా ఉన్న సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే విశాఖపట్నంలో మన గీతం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉన్న రోటరీ క్లబ్ వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ క్లబ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్. విశాఖపట్నంలో స్పాన్సర్ చేశారు. ఆ క్లబ్ తాలూకా డేటా అప్డేట్ కాకపోవడం వలన
ఆ క్లబ్ ఇప్పుడు సస్పెన్షన్ దగ్గరలో ఉంది. మరి ఇది ఎట్లాగా ఎవరు చేస్తారండి? అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ లో లాస్ట్ 10 days లో సస్పెండ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అని చెప్పి యాక్చువల్ గా మన గ్రూప్ లో పెట్టారు. లాస్ట్ మినిట్ లో కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక లీడర్ ఎవరైనా దీన్ని ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? డిఆర్ఆర్సి కానీ లేదంటే ఇప్పుడు అదేనండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు చైర్మన్ గా నన్ను పెట్టారు. రీజనల్ చైర్మన్స్ గా మొత్తం టోటల్ ఒక్కొక్క జిల్లాకు ఒక్కొక్కరిని ఏర్పాటు చేశారు. నేను పదవి బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత రీజనల్ చైర్మన్స్ కి మొట్టమొదటి చెప్పింది అదే, అసిస్టెంట్ గవర్నర్స్ చెప్పింది అదే. మీరు ఇమ్మీడియట్ గా డేటా తీసుకొని ఈ డేటాలో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అందరికీ రిమైండ్ చేయండి. ఆ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఒక సీనియర్ మోస్ట్ క్లబ్, యాక్టివ్ క్లబ్ కూడా ఆ ప్రెసిడెంట్ శ్రద్ధ తీసుకొని రెన్యూల్ చేయకపోతే ఇంకా అంతకంటే ఇంకా నెగ్లిజెన్స్ ఇంకేం లేదు. అంటే నేను చెప్తున్నా కదా, 4 సర్వీసులని ఎంత బాధ్యతగా మనం తీసుకుంటామో ఈ 5వ సర్వీస్ ని అంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం. అది మనం ఫండమెంటల్ గా మనం చేసే పెద్ద తప్పు. ఇది దీంట్లో మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు. సింపుల్ గా ఒకసారి ఆ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ పేర్లు రెన్యూ చేస్తే చాలు. ఒకవేళ ఎలక్షన్ కాలేదనుకోండి, సేమ్ ప్రెసిడెంటే కంటిన్యూ చేశాడని ఒక రెన్యూ చేసినా చాలు. ఆ మాత్రం చేయడానికి కూడా అసలు చేయడం వలన ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వస్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి కానీ సస్పెండ్ అయిందంటే మళ్ళీ $50 కట్టుకొని రెన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది. సార్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఈ టెక్నికల్ గా మన వెబ్సైట్ లో సస్పెండ్ అయ్యింది మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ఒకటైతే కనుక, రియలిస్టిక్ గా క్లబ్ ఇన్యాక్టివ్ గా ఉందనుకోండి, అంటే నేను మొదట అదే చెప్పానండి. ఎందుకంటే మనము మూవ్ అయిపోతారు. దాని తర్వాత ఎక్కడో ఎవరు డిస్కనెక్ట్ తోటి ఎవరు ఫాలో అప్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ కాలేజ్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్న కాలేజ్ కంప్లీట్ గా ఇంకా లిస్ట్ లో వెళ్ళిపోయినట్టు. అంటే టెక్నికల్ గా లాటరీ లో ఉందా లేదా కాదు, దాన్ని మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేయాలంటే ఏమైనా సూచనలు ఇస్తారా? ఎలా చేయాలి? మనకి ఏం లేదండి. సింపుల్ గా మనం ఒక మొక్క వేస్తాం. ఒక ప్రెసిడెంట్ చాలా యాక్టివ్, ఆయన సంవత్సరంలో ఒక 100-150 మొక్కలు వేసి గార్డ్స్ పెట్టి జాగ్రత్తగా కాపాడి సంవత్సరం కాలం జాగ్రత్త చూస్తారు. అది నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఆ ఎవెన్యూనే పట్టించుకోలేదు అనుకోండి, 100 మొక్కల్లో కనీసం ఒక 50 మొక్కలు, 60 మొక్కలు, 70 మొక్కలు చనిపోతాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని బతికించాలంటే సాధ్యం కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. ఎలా ఉంటుందంటే నేను చెప్పేది మొట్టమొదటి అదే చెప్పా. మనం రోట్రాక్ట్ కానీ ఇంట్రాక్ట్ కానీ ప్రారంభిస్తాము. ప్రారంభించడం ముఖ్యం కాదు. మొట్టమొదట చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ప్రారంభించే ముందు వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి రోటరీ గురించి, రోట్రాక్ట్ గురించి, రోట్రాక్ట్ల ఫంక్షన్ గురించి ఎట్లా చేయాలనేది ఓరియంటేషన్ మీటింగ్స్ పెట్టాలి. కనీసం 1-2 సార్లు ఓరియంటేషన్ మీటింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళలో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళని చేర్చుకొని, ఆ చేరిన వాళ్ళు ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎవరికైతే కనిపిస్తున్నాయో వాళ్ళని నాయకులుగా ఎంచుకొని మొదటి సంవత్సరం ఖచ్చితంగా ఎవరైతే మనం రోట్రాక్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ చైర్మన్ వేస్తామో వాళ్ళు పూర్తి బాధ్యత వహించి క్లబ్ నడిచేటట్టు చేయాలి. తర్వాత చాలా క్లబ్లు చేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే 8 నుంచి 10 రోట్రాక్ట్ క్లబ్లు ఉన్నాయంటారు, కానీ కమిటీ ప్లాన్ వేసినప్పుడు ఆర్ఏసీ చైర్మన్ ఒకలే. ఒక్కొక్క క్లబ్కి ఒక రొటేరియన్ ని ఆర్ఏసీ చైర్మన్ గా అసైన్ చేయాలి. క్లబ్ లో మొత్తం టోటల్ కమిటీ ప్లాన్ వేస్తూ యూత్ సర్వీస్ కింద ఓన్లీ ఒకలే అంటే అది జరిగే పని కాదు. సో కనీసం ఒక్కొక్క క్లబ్కి 1-2 సీనియర్ రొటేరియన్స్ ఎవరినైనా సరే గైడ్ చేయమని పెట్టి, అదే విధంగా వాళ్ళు ఆ రోట్రాక్టర్స్ అందరూ కూడా మన రోటరీ క్లబ్ కార్యక్రమాల్లో రెగ్యులర్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుండాలి. అంటే చేస్తుండాలంటే దీనికి మనం ఒక డిస్ట్రిక్ట్ అసెంబ్లీ చేస్తే అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ లో కూర్చోవడానికో, లేకపోతే ఒక కాన్ఫరెన్స్ చేస్తే కిట్లు పంచడానికో కాదు. మనతో పాటు ప్రతి కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మనలో భాగస్వామి అవ్వాలి. అవుతే తప్పకుండా క్లబ్ సర్వైవ్ అవుతుంది. తర్వాత 1 సంవత్సరం ప్రెసిడెంట్ మారిన తర్వాత రెండో ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి దీంట్లో. అది కేవలం మన క్లబ్ లీడర్షిప్ లో పొరపాటే తప్ప రోట్రాక్టర్స్ తాలూకు తప్పు కాదు. 100%. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్ గా చేస్తున్నప్పటికీ కూడా యాక్టివ్ గా ఉన్న క్లబ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి, ఆ తర్వాత సంవత్సరం వచ్చేసరికి కిల్ అయిపోతుంది అంటే దాంట్లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు మనం సరిగా సంరక్షించట్లేదు. మొక్కకి పూర్తిగా నీళ్లు వేస్తే మహావృక్షం చక్కగా ఉంటది. అది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ ఆల్ అవర్ క్వశ్చన్స్.
రాట్రాక్టర్స్ ఉన్నారు, అలాగే రొటేరియన్స్. ఇంకా ఎవరైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక అడగచ్చు. విల్ వెయిట్ ఫర్ 2 more minutes బిఫోర్ వి గో హెడ్ విత్ ద అనౌన్స్మెంట్స్. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు ఆన్సర్ చెప్పిన దాంట్లో అంటే రోటరాక్ట్ క్లబ్ స్టార్ట్ చేశాక దాన్ని రోటరాక్టర్స్ ఎంగేజ్ చేయడం కోసం చెప్పారు. ఇప్పుడు దాదాపుగా ఒక 30-40 రోటరాక్ట్ క్లబ్స్ సస్పెండ్ అయి ఉన్నాయి టెక్నికల్ గాను. టెక్నికల్ గా సస్పెండ్ అవడం వేరు, అదే నాన్ టెక్నికల్ గా వచ్చేటప్పటికి రియాలిటీలో నిజంగా ఒక 40 రోటరాక్ట్ క్లబ్స్ చాలా ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి. వాటిని మళ్ళీ రియాక్టివేట్ చేయాలంటే ఏంటంటే చిన్న షార్ట్ కట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వెంటనే రియాక్టివేట్ చేయాలంటే? అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ రన్నింగ్ రోటరీ క్లబ్ సిక్ అయింది అనుకోండి, కాలేజ్ బేస్ క్లబ్ అయితే మెయిన్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి 2 విధానాలు, ఒకటి కాలేజ్, ఒకటి కమ్యూనిటీ. ఒకటి కమ్యూనిటీ బేస్ క్లబ్ లో మనకి ఏమైతే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అది మనకి ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ మెంబర్స్ అందరూ గ్యాదర్ అవ్వడం, వాళ్ళతో పాటు కొత్త మెంబర్స్ చేర్చుకొని క్లబ్ను మళ్ళీ రెనోవేట్ చేయడం, క్లబ్ను మళ్ళీ రీయాక్టివేట్ చేయడానికి అవుతుంది. అయితే కాలేజీ బేస్ వచ్చేసరికి మనకి 2 సంవత్సరాల గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ మనం వెళ్తే పాత స్టూడెంట్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు, పాత ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీస్ ఉండకపోవచ్చు. సో అగైన్ మళ్ళీ కొత్త క్లబ్ ప్రారంభించే విధానంలోనే అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో పాత మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వారి ద్వారా కొత్త వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకొని మనం మళ్ళీ రీస్ట్రక్చర్ చేసి కొత్త కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళకి మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ముందుకు నడిపిస్తే తప్పకుండా నడుస్తుంది. ఒకవేళ లేరు, పాత వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారండి అని మేనేజ్మెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి రన్ చేయడానికి, మళ్ళీ అగైన్ మనం కొత్తగా కమిటీ ఫామ్ చేసి కొత్తగా మళ్ళీ. బట్ వన్ థింగ్, ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇచ్చి రోటరీ గురించి, రోటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి, మొత్తం టోటల్ ఆఫీస్ బ్యారర్స్ గురించి ఇవన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రారంభిస్తేనే అది నిలబడుతుంది. వితౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రం మెయిన్ బేసిక్గా రోటరీ అంటే పరిజ్ఞానం లేకపోతే వాళ్ళకి గౌరవం ఉండదు. అంటే మనం ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్లో మెంబర్ అవుతున్నామనే వాళ్ళకి తెలియచేయాలి. రోటరీ తాలూకా గ్రేట్నెస్ ఉంది. వాళ్ళు చాలా మంది రొటేరియన్స్కే మన రోటరీ తాలూకా గొప్పతనం తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎంత గొప్పది మన ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది, మనం చేస్తున్న సేవ ఏంటి, ఇంటర్నేషనల్ సేవ ఏంటి, రోటరీ ఫౌండేషన్ దాని గొప్పతనం ఏంటి, పోలియో ప్లస్ కార్యక్రమాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం అసలు వాళ్ళకి తెలియచేస్తే ఆటోమేటిక్గా దే ఫీల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తేనే మీ క్లబ్ సర్వైవ్ అవుతుంది, లీడర్షిప్ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. అవన్నీ కాకుండా ఏం చేస్తారంటే పేర్లు అడుగుతారు, ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏదో 40 పేర్లు ఇస్తే పేర్లు రాస్తారు, దాంట్లో ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీస్ కూడా వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం కాలరు గేవలు తెస్తాము, ఒక ఫంక్షన్ చేస్తాం, ఫోటో తీసుకుంటాం, ఆ రోజు నుంచి మనం దరిదాపులు వెళ్ళాం. అంతా జరుగుతుంది, ఇదే జరుగుతుంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇలా చేయడం వల్ల ఏ క్లబ్ నిలబడదు. నేను చెప్పిన విధానంలో చేస్తే తప్పకుండా నిలబడుతుంది, తప్పకుండా దానికి లైఫ్ వస్తుంది. ఐపీడీఆర్ఆర్ అరవింద్, అవర్ డైనమిక్ లీడర్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అరవింద్. బాగున్నాను సార్. అయినా ఈ విషయాలన్నీ నువ్వే చెప్పాలి, ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీ బికమ్ సీజన్ లీడర్. సార్ అంటే సార్ యాక్చువల్గా నాకు ఒక చిన్న డౌట్ సార్. ప్రెసెంట్ ఇయర్ మొత్తం నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో ఒక చిన్న డౌట్ మీద అడుగుతున్నాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ బేస్డ్ క్లబ్ మేము రోటరీ క్లబ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాక ప్లెంటీ ఆఫ్ న్యూ రోటరేటర్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి చాలా మంది వచ్చారు సార్. ఎంత యాక్టివ్ గా ఉండేవారు అంటే సార్, ఒక మా పాత టీమ్ ని కూడా డామినేట్ చేసి అంత యాక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు కూడా లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి అంటే ఏంటి రోటరేట్ లో ఏముంది అన్న ఫీల్, అంటే మనము అవుట్ సైడ్ చూసిన అంటే కంప్లీట్ రోటరేట్ మనం చూసినట్టు వాళ్ళు చూడలేక కొంచెం డల్ అయిపోవడము, డ్రాప్ అయిపోవడము, ఇవన్నీ ఫేస్ చేసాం సార్. ఎండ్కి వచ్చేటప్పటికి అంటే 30 మెంబర్స్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కాస్త 20కి డౌన్ అయిపోయారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు గాడ్ గ్రేస్ మళ్ళీ మేము లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన కొన్ని యాక్టివిటీస్ వలన మళ్ళీ వాళ్ళని ఇంకో కొత్త వాళ్ళని ఇంకా గెయిన్ చేసుకోగలిగే క్యాపబిలిటీ వచ్చింది సార్. కాకపోతే వాట్ వీ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లం అంటే మళ్ళీ వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ని మళ్ళీ మనం ఎక్కడైనా డ్రాప్ చేస్తామా అంటే డ్రాప్ చేయకుండా వాళ్ళని
సస్టైన్ చేసి మూవ్ ఆన్ చేసి కొత్త వాళ్ళని యాడ్ ఆన్ చేసుకునేలాంటి దానికి. అండ్ అది కాకుండా ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, అప్కమింగ్ ఇయర్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కాకుండా దాని తర్వాత ఇయర్ నుంచి రోటరేట్ డ్యూస్ వస్తున్నాయి సార్. కమ్యూనిటీ బేస్డ్ క్లబ్కి వచ్చేటప్పటికి డ్యూస్ కొంచెం ఉన్నాయి, ఎక్కువే ఉన్నాయి సార్. సో ఈ డ్యూస్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ కొంచెం ఎంత కాదన్నా సరే మనం కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయితే ఫేస్ చేస్తామని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. అది కంప్లీట్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో దాన్ని అంటే కొంచెం ఫ్యూచర్ గా ముందుగానే మనం ప్లాన్ చేసుకొని దానికి రిలేటెడ్ గా వెళ్ళగలిగితే ఇంకా బాగా సస్టైన్ అవ్వగలం కదా అన్న ఆలోచన మీద ఈ డౌట్ మిమ్మల్ని అడగాలని అనుకుంటున్నాను సార్. ఇప్పుడు అరవింద్ మాట్లాడుతున్న కమ్యూనిటీ బేస్డ్ క్లబ్ గురించా? అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో కమ్యూనిటీ బేస్డ్ క్లబ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్. కాకపోతే డ్యూస్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్స్టిట్యూట్ బేస్డ్ క్లబ్ కూడా చేశారు సార్, $5 చేశారు సార్. సో రెండు ఫేస్ అవుతాయి ప్రాబ్లమ్. కాకపోతే మెయిన్ గా ప్రెసెంట్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ క్లబ్ లో అయితే కొత్త రోటేట్స్ రావడం కష్టం కదా సార్. ఇన్స్టిట్యూట్ బేస్డ్ క్లబ్ లో స్టూడెంట్స్ ఉండే కొద్దీ సస్టైన్ అవుతూ ఉంటారు, కమ్యూనిటీలో రారు కదా సార్. సో అందుకు రిలేటెడ్ గా కమ్యూనిటీని పాయింట్ చేశాను సార్ నేను. ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్ గా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ క్లబ్ 30 మందితో స్టార్ట్ అయ్యి మెంబర్స్ తగ్గారు, మళ్ళీ అలా కొంచెం పెరుగుతున్నారు అని అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ డిస్టర్బెన్స్ వలన యాక్టివ్గా కార్యక్రమాలు చాలా మంది చేయలేకపోవడం వల్ల కొన్ని రోటరీ క్లబ్స్ కొంత మెంబర్షిప్ తగ్గడం కానీ, డల్ అవడం కానీ, క్లోజ్ అవడం కానీ జరుగుతుంది. ఇది వాస్తవం. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా కోవిడ్ తాలూకా ఉధృతి లేనప్పుడు కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం, కోవిడ్ తాలూకా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు వర్చువల్గా కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం, ఇవి కార్యక్రమాలు మనం కంటిన్యూటీ ఉండి ఇది కేవలం రెండే. ఒకటి, లోపం ఎక్కడుంది, సభ్యుల్లో ఉందా, నాయకత్వంలో ఉందా? ఒకటి, నాయకత్వంలో మెంబర్స్ని ఇంట్రెస్టెడ్గా వచ్చేటట్టు చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటే ఏ విధంగా చేస్తే మెంబర్స్ వస్తారు అనేది ప్లాన్ చేసుకుని ఆ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే రోటరేటర్గా జాయిన్ అయినప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వాళ్ళు వస్తారు. ఏంటని, ఇది ఒక సర్వీస్ ఆర్గనైజేషను, మనం అందరితో కలిపి సర్వీస్ చేయొచ్చు అని. ఎప్పుడైతే సర్వీస్ కార్యక్రమాలు లేవో, యాక్టివిటీస్ లేవో, కొంతమంది ఆటోమేటిక్గా డల్ అయిపోతుంది. రెండోది, చాలామంది దేనికి వస్తారు, ఇది ఒక ఫెలోషిప్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ యాక్టివిటీ ఉన్నది, రోటరీ కానీ రోటరాక్ట్ అని ఏదైనా సరే 10 మంది ఫ్రెండ్స్ కలుస్తాము, సరదాగా స్పెండ్ చేస్తాము, ఎంజాయ్ చేస్తామని. అది లేదనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఒక డిసప్పాయింట్ అవుతారు. మూడవది ఏంటంటే దీంట్లోని ఒకరికి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లేదో, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చి ఒక 4-5 సభ్యులందరూ గ్రూప్గా ఏర్పడి వాళ్ళు మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉండి వాళ్ళే అన్నిటికీ ముందుకు వచ్చి మిగిలిన 25 మందిని ఎప్పుడైతే వెనక్కి పెట్టామో ఆటోమేటిక్గా క్లబ్ డల్ అవ్వడం అవుతుంది. అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి మెంబరు సమానమే, ప్రతి మెంబరు ఇంపార్టెంటే, ప్రతి ఒక్కరి సర్వీసెస్ కూడా మనకి చాలా వాల్యుబుల్, ప్రతి ఒక్కరి పార్టిసిపేషన్ కావాలని చేసినప్పుడు మాత్రమే క్లబ్ మనకి యాక్టివ్గా ఉంటుంది. అంటే ఇటువంటి ఏవైనా చిన్న పొరపాట్లు ఉంటే దాని మీద కొంచెం అవగాహన చేసుకొని క్లబ్ ముందుకు వెళ్ళడానికి మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఏదైనప్పటికీ మొట్టమొదట క్లబ్ యాక్టివ్గా ఉండాలన్నా, యాక్టివ్గా నడవాలన్నా, యాక్టివ్గా కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా దానికి మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు, కర్త కర్మ క్రియ అంతా కూడా ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, వాళ్ళ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళ తాలూకా పర్ఫెక్ట్ లీడర్షిప్ కానీ, పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయంటే తప్పకుండా క్లబ్ సర్వైవ్ అవుతుంది. ఇక రెండవది, నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మెంబర్షిప్, అది మన కౌన్సిల్ ఆన్ లెజిస్లేషన్లో మెంబర్షిప్ ఫీజు వద్దని చాలామంది అపోజ్ చేశారు, పెట్టవాలని చెప్పేసి అన్నారు. ఆఖరికి ఓటింగ్లో $5 అది పాస్ అయిన తర్వాత $5 ఒక సభ్యునికి ఒక సంవత్సరానికి కూడా ఫీజుగా పెట్టారు. అంటే సుమారు $400. దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రోటరేట్ ప్రారంభించి ఇన్ని దశాబ్దాలు దాటినప్పటికీ కూడా ₹1 ఛార్జ్ చేయకుండా రోటరేటర్స్గా గుర్తింపు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు పేరుకే రోటరేట్ కానీ రొటేరియన్స్తో సమానమైన హోదా కల్పిస్తూ రొటేరియన్స్తో ఈక్వల్ రికగ్నైజేషన్ ఇస్తున్న సందర్భంలో, రెండోది ఏంటంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలోని
ఒక క్లబ్ మెంబర్షిప్ మనకి. ఈరోజు చాలా కాలేజీల్లో, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ప్రతి మెంబర్ కూడా వాళ్ళు రోటరాక్టర్గా ఉంటూ రోటరాక్టర్ మెంబర్ అనే ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ రోటరాక్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన కార్యక్రమాల తాలూకా ఎక్స్పీరియన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వాళ్ళకి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ బయట జరిగే ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎంతో అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఎందుకంటే రోటరాక్ట్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న గుర్తింపు అది. అంత గుర్తింపు ఉన్న సంస్థలో మన సంస్థల 1 year సబ్స్క్రిప్షన్కి 400 రూపాయలు అంటే ఫ్రాంక్గా మాట్లాడాలంటే ఒక పిజ్జా కాస్ట్ లేదు. ఈరోజు ఒక పాప్కార్న్ కొంటే సినిమా హాల్కి వెళ్ళి 300 రూపాయలు అవుతుంది. ఎవరైనా ఖర్చు పెట్టకుండా మానుతున్నారా? అది 400 రూపాయలు మనకి ఇవాళ సబ్స్క్రిప్షన్ మనకి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మనం క్వశ్చన్ చేసే కంటే ఒక అంతర్జాతీయంగా ఎంతో గుర్తున్న సంస్థ యువతకి సభ్యత్వం తీసుకున్నందుకు ఒక 400 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. ఇది ఎక్కువ కాదు, చాలా రీజనబుల్ అండ్ చాలా వాల్యుబుల్. ఆ మెంబర్షిప్ అఫీషియల్గా మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు అఫీషియల్గా మెంబర్షిప్ కానీ లేకపోతే రోటరీ క్లబ్ తాలూకా గుర్తింపు కానీ ఎక్కడా లేదు. బట్ అదంతా మీకు ఇస్తున్నారు. తర్వాత ఈరోజు అంతర్జాతీయంగా కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కానీ గ్లోబల్ గ్రాంట్ మాతో పాటు రొటేరియన్స్తో పాటు $30,000 గ్లోబల్ గ్రాంట్ అప్లై చేసుకోవడానికి కూడా మీకు అధికారం ఇచ్చారు. ఇంత గుర్తింపు, ఇంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇచ్చే $5 అసలు మాత్రం కూడా కాదు. అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన విధానం అది. ఆ పాజిటివ్గా మనం ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా మనకి ఒక కళాశాలలో కానీ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానీ ఒక ట్రైనింగ్ సెమినార్ పెడతాము, 2,000 రూపాయలు కట్టండి, 3,000 రూపాయలు కట్టండి అని చెప్పేసి కళాశాల యాజమాన్యం లేకపోతే ఒక కాలేజీ యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం కలెక్ట్ చేసి కేవలం నామకహ ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. బట్ మనకు అట్లా కాదు. మనది 100% పర్ఫెక్ట్, వాల్యుబుల్, రికగ్నైజ్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్తో ఉన్న ఒక సంస్థ మనది. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఫ్రీగా ఎంజాయ్ చేసాము, అది పక్కన పెట్టండి. $5 అన్నది పెద్ద క్వశ్చనే కాదన్నది మన మనసులోని ఏర్పాటు చేసుకొని మనం చెప్పడం కూడా అలాగే చెప్పాలని నా తాలూకా రిక్వెస్ట్. గణేష్ గారు, ఎస్ సార్. హలో, గణేష్ గారు మాట్లాడండి. పవన్ గారు, హలో, వినపడుతుందా అండి? చెప్పండి గణేష్ గారు, వినిపిస్తుందండి. సార్ ఇప్పుడు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గణేష్ గారు, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇదేంటంటే ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ లో వీళ్ళందరికీ ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనేది బికాస్ ఆఫ్ మీరు ఇందాక చెప్పిన ఒక పాయింట్ ఒకటి, ఈ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో చదివేసి కార్పొరేట్ స్కూల్లో వాళ్ళు ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి మేనేజ్మెంట్ ఎలా చెప్తే అలా వినడం తప్పితే దే ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ దేర్ మైండ్స్ వెరీ క్లియర్లీ. వెరాస్ మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ మున్సిపల్ స్కూల్స్ లో కానీ ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ డెవలప్ అవడం మాత్రం ముందు నుంచి ఉందండి. ఇదే విధంగా ఒక లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ లో మనం రోటరీ అనే సంస్థ ఎలాగైతే రోటరాక్ట్ గురించి మనం కార్పొరేట్ స్కూల్స్ నుంచి కూడా మనం డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, అలాగే లెట్ us గో ఫర్ ఎ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అండ్ మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఆల్సో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వీ గెట్ అలాంటి లీడర్స్ ని మనం కరెక్ట్ రూట్ లో పెడితే మంచి లీడర్స్ తయారవుతారు. మనం ఇక్కడ ఏంటంటే కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో ఫోర్స్డ్ గా తయారు చేస్తాం. వాడికి నిజంగా చెప్తే దట్ ఫెలో డజంట్ వాంట్, sometimes what I observed, these people wanted that certificate only. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎవడో కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఎలా ఉన్నారంటే, సార్ నిన్ను స్కూల్లో డబ్బులు పెట్టి జాయిన్ చేసావు, నువ్వు ఇలా ట్యాషలు వేయద్దు, నువ్వు వేరే కాదు, నువ్వు చదివే ముఖ్యం అనే టైప్ లో ఉన్నారు. సో సమ్హౌ ఎవడో ఇన్క్లినేషన్ ఉండి నేను చేయాలి అని సరదా ఉన్నవాడు వేరే ఉంటాడు. సో మై సిన్సియర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ దట్ why don't we focus on government schools and municipal schools where we can truly develop a leadership. Exactly. And second thing is, మనం as a Rotarian, another leadership develop అవ్వాలి, which is not getting developed in many schools.
పర్టికులర్లీ కార్పొరేట్ స్కూల్స్. ఏంటంటే సార్, కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో ఈ ఎన్సిసి కానీ ఎన్ఎస్ఎస్ కానీ మామూలు స్కూల్స్ లో ఉంటున్నాయి, కానీ ఎక్కడ ఏ కార్పొరేట్ స్కూల్లోనూ లేదు. సో యాజ్ ఎ రొటేరీ లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్, రోటరీలో ఎలా అయితే అనుకుంటామో యాజ్ ఎ రొటేరియన్ గా జనరల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ డెవలప్ చేయడానికి ఒక రిజల్యూషన్ యాజ్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గా ఆల్ ఇండియాలో ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి వీ కెన్ సజెస్ట్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎవరైతే హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి కంపల్సరీలీ ప్రతి స్కూల్లోనూ ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్సిసి కూడా ఉండేలా చేస్తే మనలాగే వాళ్ళకు కూడా ఒక లీడర్షిప్, అప్పుడు మన మీద కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సార్, లీడర్స్ తయారవుతారన్న ఉద్దేశం సార్. దిస్ ఈస్ వాట్ మై సజెషన్. కరెక్ట్ గణేష్ గారు, మీరు చెప్పింది 100% వాస్తవం అండి. అయితే ఇప్పుడు మనకి రోటరీ క్లబ్స్ మనకి గవర్నమెంట్ కళాశాలలో, గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో స్టార్ట్ చేయడం అనేది చాలా మంచి ఆలోచన. ఎందుకంటే మీకు ఇందాకలా నేను మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాను, ధర్మపురి అనే ఒక గ్రామంలో మేము విలేజ్ లో రోటరీ క్లబ్ స్టార్ట్ చేశామని. మేము స్టార్ట్ చేసింది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న జూనియర్ కాలేజీని బేస్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నార్మల్ కళాశీగా పనిచేసిన వాళ్ళు, లేబరు, ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేసిన పని వాళ్ళ తాలూకా పిల్లలే. వాళ్ళెవరికి కూడా సరైన సదుపాయాలు కూడా లేని వాళ్ళే. అటువంటి క్లబ్ 5 సంవత్సరాల నుంచి సర్వైవ్ అవుతూ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ క్లబ్ గా ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యాక్టివ్ క్లబ్ గా నడుస్తుంది డిస్ట్రిక్ట్ లో. తప్పకుండా, ఎందుకంటే అది మనకి గవర్నమెంట్ కళాశాలలో కానీ, ప్రైవేట్ కళాశాలలో కానీ, కార్పొరేట్ కళాశాలలో కానీ ఎక్కడైనా రోట్రాక్ట్ మూవ్మెంట్ కానీ, ఇంట్రాక్ట్ మూవ్మెంట్ కానీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. అది కేవలం ఏంటంటే మనం వాళ్ళకి గైడ్ చేసి, సపోర్ట్ చేసి రన్ చేయడంలోనే ఉంటుంది. ఇక ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్సిసి ఇది ప్రైవేట్ కళాశాల అయినా, కార్పొరేట్ కళాశాల అయినా, గవర్నమెంట్ కళాశాల అయినా ఖచ్చితంగా ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్సిసి నిర్వహించాల్సిందే. ఈ రూల్ అయితే ఉంది. అయితే గవర్నమెంట్ కళాశాలలో వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా అన్ని ఫాలో అవుతారు. ప్రైవేట్ కళాశాలలో కొన్ని కళాశాలలు, కొన్ని పాఠశాలలు చేస్తారు, కొంతమంది ఏంటంటే చేస్తున్నట్టు రాస్తారు. సో ఇది ఏంటంటే ఈ రూల్ అన్నది ఎవరికి కూడా ఎగ్జంప్షన్ కాదండి. ఇక ఇంకో దీంట్లోని అటు కళాశాల యాజమాన్యం ఎంత తప్పు అయితే ఉందో మన పేరెంట్స్ కూడా అంతే తప్పు ఉంటుందండి. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా మన పేరెంట్ 2వ తరగతిలో జాయిన్ చేసినప్పుడు, 1వ తరగతిలో జాయిన్ చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐఐటియా, క్యాటా, గేటా, బాటా ఏదో అడుగుతాడు, దానికే మనం సిద్ధపడి పంపిస్తాము. 16 గంటలకు బదులు 18 గంటలు చెప్పినా సరే మనం సిద్ధమే, కానీ 1 గంట తగ్గించి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ పెడతామంటే ముందు పేరెంట్స్ నుంచి, స్టూడెంట్స్ నుంచి, అందరి నుంచి కేవలం ఏంటంటే మనలోనే తప్పు. ఇప్పటికీ కూడా నవోదయ విద్యాలయాలు కానీ, కస్తూరిబా విద్యాలయాలు కానీ స్టూడెంట్స్ తాలూకా మేము ప్రతి సంవత్సరం మేము నిర్వహించే న్యూ జనరేషన్ మంత్ సెలబ్రేషన్ లో ప్రతి కార్యక్రమానికి 40 నుంచి 50 స్కూల్స్ నుంచి వస్తారండి. కొన్ని కార్యక్రమాలు, ఈవెన్ క్విజ్ కార్యక్రమానికి కూడా ఫస్ట్ బహుమానం వచ్చేది ఒక విలేజ్ నుంచి వచ్చే, గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే స్కూల్ పిల్లలు వస్తారు. సైనిక్ స్కూల్ కోరుకుండతో సహా వాళ్ళు పోటీ పడతారు వాళ్ళు. అదే కాకుండా వైజాగ్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్ 2 లక్షల రూపాయలు ఫీజు కలెక్ట్ చేసే స్కూల్ తో ఒక విలేజ్ స్థాయిలో ఉన్న స్కూల్ వాళ్ళు పోటీ పడుతున్నారు. అంటే ఇదేంటంటే కేవలం మన మైండ్ సెట్ అండి. పేరెంట్స్ తాలూకా మైండ్ సెట్ ని ఎన్కరేజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి జరుగుతుంది. అది నాయకత్వపు లక్షణాలు లేని క్యాండిడేట్, నేను ఇందాక చెప్పా, యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయినా సరే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్ళలేరు. కేవలం నాయకత్వపు లక్షణాలు వచ్చి, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళే భవిష్యత్తులో జీవితంలో నిలబడగలరు. ఇవాళ మీకు 15 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్ తో వాళ్ళు మార్కులు బట్టి తీసుకున్నా సరే 6 నెలల్లో సరిపోతే వెంటనే ఇంటికి పంపించేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. అది పేరెంట్స్ అది గ్రహించాలి. గ్రహించిన తర్వాతే వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది. అది మనం అదేంటంటే కేవలం ఫాల్ట్ అనేది ఎవరిలో ఉందంటే సగం మనలోనే ఉంది. Thank you very much, sir. Thank you, Prakash Garu, for answering all our questions. And as we have crossed 1 hour, we'll go with the next section. Sudhir Garu, can you please make the announcement, sir? Yes, sir. Birthdays this week, sir.
On the 10th of May, we have two of our very dear Rotarians celebrating their birthday. Andy. Rotarian Repaka Venkata Anand Garu and our Murli Narayanam Garu. They are celebrating their birthdays on the 10th of May. So a very, very happy birthday to you both in advance, sir. May God bless you with much more health and happiness. On the 11th of May, we have Venkata Suresh Nalam Garu. He's celebrating his birthday as well. Rotary Club Kakinada wishes you a happy birthday in advance, sir. We have quite a few wedding anniversaries from the 6th of May till the 12th of May. Andy. On the 6th of May, we have Rotarian Praveen Chaudhary Garu celebrating his wedding anniversary. On the 8th of May, we actually have 3 of our Rotarians celebrating their anniversaries, who are Mancham Rajshekhar Garu, Kari Ramkrishna Garu, and Rao Ravkiran Garu. All of them are celebrating their wedding anniversary on the 8th of May. So a very happy anniversary to you all, sir. On the 11th of May, we have our community director, Muta Midun Garu, celebrating his wedding anniversary as well. So happy anniversary to you also, sir. On the 12th of May, we also have 2 more Rotarians celebrating their wedding anniversaries. We have Rotarian Murli Krishna Garu Prati and also Rotarian P. Venkat Subbarao Garu celebrating his wedding anniversary as well. So happy anniversary to you in advance, to you, sirs, and may we pray that you are blessed with many, many more years of togetherness. Our upcoming meeting is scheduled to be on the 13th of May, Andy. That is a Thursday, as usual. And the speaker is going to be PDG MK Das Garu. He's the counselor of Youth Service Committee. So please stay tuned and please make sure that you are available on that day. And last but certainly not the least, please stay safe, stay at home, and we look forward to seeing you on Thursday. Thank you. Thank you, Sudhir Garu. So once again, I would like to thank our speaker, K. Prakash Garu, and plenty of sessions that he gave and answered our questions. Thank you, everyone, for attending this meeting, and I look forward for you to attend our next upcoming meeting on May 11th. So the meeting is now adjourned after the national anthem. Please allow a few minutes. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. Sir, we are done with our